you an introductory session. Okay. Slide share ചെയ്യട്ടെ. Sir, visible ആണോ? Slide visible ആണോ? എത്തിയിട്ടില്ല. പഴയ സ്ലൈഡ് തന്നെ കിടക്കുന്നു. ചേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു. ഹലോ സർ, വന്നോ? സ്ലൈഡ് വന്നോ? സർ, സ്ലൈഡ് കാണാമോ? ഓക്കെ. കാണാമോ? സ്ലൈഡ് കാണാമോ? കാണാൻ ടീച്ചറെ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ. Okay. Okay, today we are going to see what is a software, what is the definition of software engineering, what are the various terms coming under software, what is a software product, programs, etc. What are the various technical terms coming under software engineering? Then what is the evolution or emergence of software engineering? When the software engineering evolved from the 60s to 1990s, what are the various changes in the software development practice? Then just an introduction to the various life cycle models. Okay, these are the organization of. Then what is software engineering? A common definition, a popular definition of a software engineering is, as the name implies, it is an engineering approach to develop a software. Software engineering approach to develop a particular software. We can compare this with a building construction of a building. For example, നിങ്ങളൊരു വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊരു എഞ്ചിനീയറെ സമീപിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. എന്താണ് നടക്കുക? നിങ്ങൾ എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യുക? കോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ടൈമിനുള്ളിലാണ്, എത്ര നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ്, ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ആദ്യം നിങ്ങളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ എസ്റ്റിമേറ്റ്സും നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സോ എഞ്ചിനീയർ എന്ത് ചെയ്യണം? എഞ്ചിനീയർ ആണ് പ്ലാൻ, ഫൈനൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരെ ശരിയാക്കി തരേണ്ട ആൾ അല്ലേ? അപ്പോൾ ആദ്യം എഞ്ചിനീയർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹി ഷുഡ് ബി, in order to be successful, he needs to know a good understanding of endella basic raw materials, quantity, how much raw material needed, etra raw materials venam. Hello sir. Hello, continue. Sir, audible alle? Ade. Slide move ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. Okay. So നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ആവുന്നവരെ നിങ്ങളെല്ലാം ആ എഞ്ചിനീയറുടെ കയ്യിലാണ് അല്ലേ? So he should be very much thorough about the planning, estimation, everything starting to the end. സോ അങ്ങനെ ആയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റിൽ, നിങ്ങളുടെ ടൈമിനുള്ളിൽ നിൽക്കുള്ളൂ. സോ ദ സെയിം അനലോഗിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും. ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫേമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾ, വെറുതെ നിങ്ങളൊരു 5 പേര് കൂടിയാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ 5 പേര് 5 എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച്. So there should be, that is what is the definition of software engineering. That is the next one. It's a systematic collection of good program development practices. That is, we are going to develop a good through, that is systematic collection of good program development practices and techniques. From where these techniques comes? എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ടെക്നിക്സ് വരിക? Through the innovations from engineers plus
പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ആ ഫേമിൽ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ബോത്ത് when both things, that is the innovations from the newly appointed engineers as well as all the experiences learned from the experienced engineers, ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് there should be a systematic collection of good program development practices and techniques. Those practices leads to the emergence of software tools in terms of techniques, in terms of methodologies, in terms of guidelines, etc. That is, you can see in the graph, in this graph, there is a technology versus slide മാറുന്നുണ്ടോ? Okay, okay. That first from the time. എന്താണ് സർ? Okay, sir. As the time evolves from 1960s, the software engineering evolve ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ SC principles usually evolve from the, that is, it's already from the last 60 years. So from the last evolved from the art to then to craft, then to engineering. That is the evolution. Art means it is earlier days it is evolved as an art. Art പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ആർട്ടായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is nothing. ആർട്ടിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സയൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആർട്ടായിട്ടാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്തത്. ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്. ഇൻ ഇനീഷ്യൽ ഡേയ്സ് ഓരോ എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഓരോ എഞ്ചിനീയേഴ്സും അവനവരുടെ ഓരോ രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർ അവനവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർ അവനവരുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ചായിരുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു ടീമായിട്ടായിരുന്നില്ല. ആദ്യമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരുന്നു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. ചെറിയ ചെറിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു ആർട്ടിന്റെ രീതിയിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മാത്രം മതി. അതിനൊരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമില്ല 1960s. പക്ഷെ ടൈം ഫ്രം 1960s to 70s, 80s, 90s ഡിഫിക്കൽട്ടി വരും അല്ലേ? ഓരോരുത്തരും അവനവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒരു വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ, ചെറിയ പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവനവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഫെയിൽ ആവും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട് പണി നടക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരു വീട് പണിയുമ്പോഴും എഞ്ചിനീയറുടെ കീഴിൽ എല്ലാവരും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഓരോ പ്രിൻസിപ്പിൾസും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ഫൈനലി നിങ്ങളുടെ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ ആവുള്ളൂ. സോ പ്രൊജക്ടിന്റെ സൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച്, പ്രൊജക്ടിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും പഴയ രീതിയിൽ 1960s പോലെ അവനവരുടെ രീതിക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്താവില്ല, സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു സക്സസ് ആവില്ല. സോ in order to produce good productivity in the software development, the art principles converted to craft as the time goes on. Then now it is evolved into an engineering principles. Engineering principles means it uses the systematic use of experiences as well as scientific innovations from the engineers in the scientific innovations past experience combine ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു systematic use of techniques ന് പറയുന്ന പേരാണ് software engineering. Okay, I understood. I think you got the idea. You get the idea, right? That is, software engineering means it is an engineering approach to develop a software through the systematic use of past experience as well as the scientific innovations of the engineers in the firm. So that is known as software. That is the that is the latest definition of software engineering. It is the engineering principles, engineering approaches, disciplines to develop a software through the systematic use of past experience. നമുക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഇന്നോവേഷൻസ് മാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കില്ല. അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, നിങ്ങളുടെ സയന്റിഫിക് ഇന്നോവേഷൻസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസിപ്ലിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ അപ്രോച്ചസിനെയാണ് പറയുക സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഓക്കെ, ദോസ് ടെക്നിക്സ്, ആ ടെക്നിക്സിന്റെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള പേരാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Next, why study software engineering? What is the need of software engineering? എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്, SCയിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്, what is the need of software engineering? The first need is, ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ, to develop large programs. അതിലൊരു ടേം കണ്ടോ, ഇത് ad hoc approach. Ad hoc approach means
ആദ്യം 1960s ഉണ്ടായിരുന്ന അപ്രോച്ചിന്റെ പേരാണ് അഡ്ഹോക് അപ്രോച്ച്. ആ അപ്രോച്ചിന്റെ ഓൾഡ് സ്റ്റൈലുള്ള പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ പേരാണ്. ഓൾഡ് സ്റ്റൈലുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് അഡ്ഹോക് അപ്രോച്ച്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ പ്രോഗ്രാംസ്. സ്മോൾ സൈസ് പ്രൊജക്റ്റും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഡ്ഹോക് അപ്രോച്ച് പറഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്യുക. അഡ്ഹോക് അപ്രോച്ചിൽ നമ്മളിനി കാണും, എവല്യൂഷൻ നമ്മൾ കാണും, എങ്ങനെയാണ് ഈ അഡ്ഹോക് അപ്രോച്ചിൽ നിന്ന് മോഡേൺ അപ്രോച്ചിലോട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തത്. അഡ്ഹോക് അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ ഓരോ എഞ്ചിനീയേഴ്സും സ്വന്തമായ അവനവരുടേതായ രീതിയിൽ ഓരോരുത്തരും പ്രൊജക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അതിന് കോമൺ ആർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. സോ അത് സ്മോൾ സൈസ് പ്രോഗ്രാംസിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. സോ ടു ഡെവലപ്പ് ലാർജ് പ്രോഗ്രാംസ് സോ കോംപ്ലക്സിറ്റിയും സൈസും എല്ലാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ there should be a discipline, there should be an engineering discipline to follow. That discipline, all those are coming under the software. Hello sir. Hello. ഹലോ ടീച്ചറെ കേൾക്കാവോ? സ്ലൈഡ് ഓക്കെ ആണ്? സ്ലൈഡ് ഓക്കെ ആണോ? സ്ലൈഡ് ഓക്കെ ആണ്. നമുക്കൊരു ഇടയ്ക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റാർട്ടായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ. Then what is the next need of software engineering? To solve സൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, കോംപ്ലക്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരാൾക്ക് തന്നെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരാൾക്ക് തന്നെ പറ്റില്ല. സോ ഒരു ടീമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടാക്കുക. ആ ടീമിനെ പല സ്മോളർ പാർട്സ് ആയിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ പ്രോജക്റ്റ് ഇൻറ്റു സ്മോളർ ആൻഡ് മാനേജബിൾ പാർട്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പാർട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, ഏതൊക്കെ പാർട്സ്, ഏതൊക്കെ ടീംസ് വരും, ഒരു എൻ്റയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടീംസ് വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ നെക്സ്റ്റ് നീഡ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഓരോ ടെക്നിക്സും ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. ഈ ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡിലും പഠിക്കുക. These techniques means these are the various phases of software development. നിങ്ങൾ ഇതാണ് അടുത്ത മൊഡ്യൂൾസിൽ പഠിക്കുക. സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ സ്പെസിഫിക്, ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ജസ്റ്റ് റീഡ് design, interface development, testing, project implementation. There are number of phases in software development. ഈ ഫേസസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളും തേർഡ് മൊഡ്യൂളും പഠിക്കുക. സോ ഓരോ ഫേസസും ഏതൊക്കെ ടീം ചെയ്യണം, എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫോളോ ദ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. Then after the overall that you are you want to become a better programmer, right? In order to become a better programmer, activity as well as in terms of quality. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ, ഒരു ക്ലാസ്സിൽ, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ 60 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 60 രീതിയിലായിരിക്കും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക, അല്ലെ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഒരു സാധാരണ നിങ്ങളുടെ ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 60 പേരും 60 രീതിയിലാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക. സോ ഗെറ്റ് ദ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. നല്ല പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉള്ള, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതുന്ന നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമർ ആയിട്ട് മാറണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈനലി ഫോർ സ്റ്റഡിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബെറ്റർ ആണ്. ഓൾസോ ടു റിമൂവ് വേരിയസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രൈസിസ്. സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കുറെ ക്രൈസിസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നിങ്ങൾ ന്യൂസിലും അതല്ല നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാർ, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കുറെ ക്രൈസിസ് ഉണ്ട്. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്ട്സ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡ്യൂസ്, നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട്സ് പല സമയത്തും സക്സസ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. പല ക്രൈസിസും ഉണ്ട്. ക്രൈസിസിനെ മറികടക്കണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഫോളോ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്രൈസിസ്. ചിലപ്പോൾ ചില ക്രൈസിസ് ആണ് ഞാനിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സംടൈംസ് യുവർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഫെയിൽ ടു മീറ്റ് ദ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് യുവർ ക്ലയൻസ് പറയുന്ന എല്ലാം കൊള്ളണമെന്നില്ല. ചിലയിടത്ത് പല സ്ഥലത്തും അപാകതകൾ ഉണ്ടാവാം. ചിലപ്പോൾ ക്രാഷ് ആവാം, ചിലപ്പോൾ ഹൈലി എക്സ്പെൻസീവ് ആവാം, ചിലപ്പോൾ ഡീബഗ്ഗിങ്, ഓൾട്ടറിങ്, എൻഹാൻസ്മെന്റ് എല്ലാം ഡിഫിക്കൽട്ടി ആവാം. ഓൾട്ടറിങ്, ഡീബഗ്ഗിങ് മീൻസ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്ത പ്രൊജക്റ്റ് അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ്സിന് വന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യണം.
ഈ മെയിൻ്റനൻസ്, അനാലിസിസ്, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഫേസസ് ആണ്. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഡെലിവറി ലേറ്റ് ആവും, ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, ചില റിസോഴ്സ് നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. സോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സംഭവം പറയുന്ന ടൈമിനുള്ളിൽ യൂസറിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് നല്ലൊരു അധികം എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാത്ത അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ്സിന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ യൂസിങ് സം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഇൻ ഓർഡർ ടു റിമൂവ് ഓൾ ദീസ് ക്രൈസിസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. കണ്ടോ, 1960s വരെ you can see in the graph software hardware ഉണ്ടായിരുന്ന ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ കോസ്റ്റിന്റെ വിലയിൽ പല കോസ്റ്റിന്റെ ഹാർഡ്വെയർ ആസ് വെൽ ആസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാം കുറെ ഡിക്രീസിങ് ആണ്. സോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ പർച്ചേസിന്, ഹാർഡ്വെയർ പർച്ചേസിനേക്കാളും കൂടുതൽ പൈസ ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ പർച്ചേസിനാണ് ആവുക, സോഫ്റ്റ്വെയർ പർച്ചേസിനാണ് ആവുക. പക്ഷേ 1960s ഉണ്ടായിരുന്ന കോസ്റ്റ് അല്ല ഇപ്പോ. സോ നമ്പർ ഓഫ് ക്രൈസിസ് ആർസ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ്, അലോക്കേഷൻ, ടൈം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ക്രൈസിസും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കുറെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഫോളോ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫോളോ, ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രൈസിസ് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചെറിയ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, വലിയ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫേമിലൊക്കെ ചെറിയ പ്രോജക്റ്റ് അല്ല, വലിയ വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, നിങ്ങൾ പാസ് ഔട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, കുറെ ഇപ്പൊ കൂടുതലും ബിടെക്സ് ബിടെക് കുറെ കൂടുതലാണ്. സോ കുറെ പേര് ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. സോ എല്ലാവരും അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫേമിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഓരോ അണ്ടറിലായിരിക്കും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുക. സോ ദർ ഷുഡ് ബി സം ലാക്ക് ഓഫ് അഡിക്വേറ്റ് ട്രെയിനിങ് ദർ. ആൻഡ് ചില സ്കില്ല് നമ്മൾ തന്നെയായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ സ്കില്ലിന്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവാം, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിലെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ടാവാം. ഇങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങളാൽ ഈ പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രൈസിസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവാം. അപ്പോ ഈ ക്രൈസിസ് എല്ലാം നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രോച്ചസ്. ദെൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നതിൽ കേട്ടു പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് കേട്ടു, പ്രോഗ്രാംസ് എന്നും കേട്ടു, അത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയുക, പ്രോഗ്രാംസ് എന്താണ്? ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ സൈസ് അല്ല അല്ലേ? നിങ്ങൾ ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ സൈസ് ഉള്ള വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ ആ ഫോണിൽ ഒരു മാനുവൽ ഉണ്ടാവും, യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ടാവും. ആ യൂസർ മാനുവൽ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളെ ഫോണിന്റെ യൂസേജ് പഠിക്കുക. സോ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ നല്ലൊരു വെൽ ഡോക്യുമെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ വേണം. ഒരു വെറുതെ വെർബലി സംസാരിക്കുകയല്ല, ഒരു ഫേസിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഫേസിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. വെൽ ഡോക്യുമെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റഡ് ആയിരിക്കും. ആ ഡോക്യുമെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത കഴിയുമ്പോൾ അവരെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സിറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സിറ്റ് കൊടുക്കണം അടുത്ത ഫേസിന്റെ എൻട്രി ആയിട്ട്. തമ്മിൽ ഒരു എൻട്രി എക്സിറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ അവർ തമ്മിലൊരു മാനേജ്മെന്റ് വേണം. നമ്മുടെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്ന, ഓരോരുത്തരും അവനവരുടേതായ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. ഇങ്ങനെ പല ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് അവർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുക. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫേമിന്റെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, നമ്മൾ വൈ വി സ്റ്റഡി സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ളതിന്റെ ആൻസർ. ദാറ്റ് ഈസ് നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയർ ആവണം നിങ്ങൾക്ക്. നല്ലൊരു നമ്മൾ നേരത്തെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ക്രൈസിസ് ഒക്കെ മാറ്റി നല്ലൊരു ഹൈലി ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഫോളോ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്.
Before study, what is a software engineering life cycle and all. Before going to the details of softwares, now we are going to see what is the evolution of software engineering. What is the emergence or evolution? Emergence means both are same. Emergence and evolution of software engineering from 1950s to 1960s, 1990s. 1950s for programming style language ആയിരുന്നു. You all know what is various type of programming languages, assembly languages, etc. Right? So 1950s ആദ്യം പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലായിരുന്നു. ഈ സമയത്തുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗിന്റെ പേരിനെയാണ് നേരത്തെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഓർ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ആ സമയത്തുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈൽ പറയുന്ന പേര്, ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്രോച്ചിന് പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി പ്രോഗ്രാമിംഗ്. എവരി പ്രോഗ്രാമർ ഡെവലപ്പ് ഹിസ് ഓൺ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരുടെ അവരുടെ സ്റ്റൈലുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്. കോമൺ ആയിട്ട് റൂൾസ് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, ആരെയും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊജക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏർലി 50s അവനവരുടേതായ രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ചെറിയ ചെറിയ പ്രോജക്റ്റിനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു 100 lines ഉള്ള പ്രോഗ്രാം എഴുതാനൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റൈൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഈസ് ഹൈ ലെവൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് യൂസ് ചെയ്തു. ഏർലി 60s, ദാറ്റ് ഈസ് 50s നമ്മൾ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു. 60s ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, C. ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ ഡേയ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏർലി 60s ഫോർട്രാൻ, കോബോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോഴും സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി തന്നെയായിരുന്നു. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ സ്റ്റൈൽ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി, വലിയ ടീംസ് ആയിട്ടൊന്നും അല്ല. ഒരു 1000 lines ഓഫ് സോഴ്സ് കോഡ് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ പ്രോഗ്രാംസിന്റെ സൈസ് ഒരു 1000 lines ഓഫ് കോഡൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോഴും സ്റ്റൈലിസ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി തന്നെയായിരുന്നു. ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായ സ്റ്റൈൽ. ഒത്തിരി വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല, 1000 lines ഓഫ് കോഡ് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോഴും നമ്മുടെ മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് വന്നിരുന്നില്ല ഏർലി 60s ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ലേറ്റ് 60s ആയപ്പോഴാണ് പ്രൊജക്റ്റിന്റെ സൈസ് കൂടാൻ തുടങ്ങിയത്. ദാറ്റ് ഈസ് സൈസ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി സ്റ്റൈല് ഇൻഎഫിഷ്യന്റ് ആയി. So program found it very difficult to write the cost effective and correct programs. സൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതാൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി വന്നു. സോ അപ്പോഴാണ് പുതിയൊരു ഡിസൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് ഡിസൈൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. കൺട്രോൾ ഫ്ലോ മീൻസ് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് പേ അറ്റൻഷൻ ടു ദ കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം. പ്രോഗ്രാമിന്റെ കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് പേരാണ് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ടെക്നിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ പ്രൊജക്റ്റും ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങൾ സിയിലും CPP-യിലും ഒരു വരയ്ക്കാറുണ്ടല്ലേ? ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ആണ് കിട്ടുക. പ്രൊജക്ട് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഒരു കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് ലേറ്റ് 60s സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആ സമയത്താണ് പ്രൊജക്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത്? ഫ്ലോ ചാർട്ട് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത്. ആ കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീക്വൻസ് ഇൻ വിച്ച് പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് കാണിക്കുന്ന ആ ഫ്ലോയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ഡേയ്സിലൊക്കെ ഒരു കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും ഒരു പ്രോഗ്രാം. എത്ര വലിയ പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും എത്ര പ്രോജക്റ്റിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടിയെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ വെച്ചിട്ട് ആ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. സോ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് വലിപ്പം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിന് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട്. അത് ഇനീഷ്യൽ ഡേയ്സിലൊക്കെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ടെക്നിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചില എപ്പോഴും ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്, കൺട്രോൾ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് 1 by 1 ആയിട്ടല്ല പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എപ്പോഴും സീക്വൻഷ്യലി അല്ല എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അവിടെ ബ്രാഞ്ചിങ് വരും. പിന്നെ അതേപോലെ ബ്രാഞ്ചിങ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ജമ്പിങ് ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് കാര്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏർലിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആണ് ഗോ ടു ജംഗ്ഷനൊക്കെ. അപ്പൊ ഗോ ടു ജംഗ്ഷൻ മൈക്രോ പ്രോസസറിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ജമ്പിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഗോ ടു ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി.
കുട്ടികൾ ഒന്നുകൂടി അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെയായി പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന്. അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ഈ ജമ്പിൻ സാധാരണ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലുള്ള കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് പ്രോഗ്രാമിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ. സോ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഹാംഫുൾ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് പല ടൈപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് മനസ്സിലായത് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ ഈസിലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാമെന്ന്. കൺട്രോൾ വരുന്ന 3 കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആണ് സീക്വൻസ്, സെലക്ഷൻ, ഐട്രേഷൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം എന്നറിയാം. സീക്വൻഷ്യലി എഴുതാം. സെലക്ഷൻ എന്താണ്? ബ്രാഞ്ചിങ് ആണ്. ഐട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൂപ്പിംഗ് ആണ്. സോ സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് ബ്രാഞ്ചിങ് യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ബ്രാഞ്ചിങ് മീൻസ് നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഐട്രേഷൻ മീൻസ് ലൂപ്പിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് പ്രൊജക്ട് വന്നത് ഈ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ബേസ് ആണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. ദാറ്റ് ഈസ് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ മെത്തഡോളജി, ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈലിന്റെ പേരാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തഡോളജി. സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വന്നത് ഈ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് ഡിസൈനിലാണ്. അത് വന്നത് late 60s. So a program is called structured എന്നാവണമെങ്കിൽ you have to construct in your program. Either it is sequential, selection or branching, iteration. ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈൽ late 60s. late 60s നമ്മൾ ഈ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് തുടങ്ങിയത്. അതിന്റെ പേരാണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തഡോളജി. ആ ഡിസൈനിന്റെ പേര് ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് ഡിസൈൻ. ന്റെ പേരാണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാംസ്. സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 to ഫസ്റ്റ് എൻഡ് വരെ ഒറ്റ പ്രോഗ്രാംസ് ആയിട്ടല്ല എഴുതുക. നീഡ് സെറ്റ് ഓഫ് മൊഡ്യൂൾസ്, പല മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ AD ലാബ് ചെയ്തപ്പോൾ, AD ലാബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ത്രൂ ജാവ കഴിഞ്ഞ സെമിസ്റ്ററിൽ മിനി പ്രൊജക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് പ്രൊജക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്തത്. പ്രൊജക്റ്റിനെ പല മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൺസെപ്റ്റിന് late 60s. ആ ഡിസൈന് പറയുന്ന പേരാണ് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ എവല്യൂഷനിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫ്രം ദ അഡ്ഹോക് കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർഡ് ആയിട്ട് മാറിയത്, ആ എവല്യൂഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾ ഓരോ ഇയറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഇത് മാത്രം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. സോ സ്ട്രക്ചർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് വന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു റീഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഈസി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ, അതുപോലെ ടൈം ആൻഡ് എഫേർട്ട് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസിയായി. അങ്ങനെ ലാർജ് പ്രോഗ്രാംസിനെ പല മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോ മൊഡ്യൂൾസും ഓരോ ടീമിനെ ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കാൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തഡോളജീസിൽ late 60s വന്ന കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുക. നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ. കൺട്രോൾ ഫ്ലോ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിംഗിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ. സോ ആ സമയത്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലായി, കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ടും കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്കറിയാം പല കോംപ്ലക്സ് ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെ പല രീതിയിൽ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനും അതിൻ്റെതായ ഓരോരുത്തർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി വ്യത്യാസമാണ്, ഓരോരുത്തർ എടുക്കുന്ന ടൈം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഡേറ്റ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. സോ later it is discovered that it is more attention to the design of data structure. So പ്രോഗ്രാമിന്റെ മാത്രമല്ല ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിന് കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രോഗ്രാമേഴ്സിനും ഈ ഡിസൈൻ വരിക, ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ. ടുഡേ സർ കേൾക്കാം, നമുക്ക് ബ്രേക്ക് വേണം. കുട്ടികളുടെ ചെറിയ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടേച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലോ? 5 മിനിറ്റെങ്കിലും. ഒരു 3-4-5 മിനിറ്റോടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സർ. അപ്പോൾ early 70s വന്ന ഒരു 70s ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയത്. അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ഫ്ലോയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, മോഡുലർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് മാത്രമല്ല, സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാം ഇടാതെ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ മൊഡ്യൂൾസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ടൈമും സ്പേസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള മോർ ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മോർ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്ത് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ 70s സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷമാണ് ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. മെത്തഡോളജി
JSP മെത്തഡോളജി, ജാക്സൺ സ്ട്രോളജി, അത് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക് ആണ്. സമയത്ത് ജാക്സൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ജാക്സൺ സ്ട്രക്ചർ മെത്തഡോളജി, വേറൊരു മെത്തഡോളജി. ഇതെല്ലാം ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. അതിനുശേഷമാണ് ഡേറ്റ, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു കൺട്രോൾ ഫ്ലോ പഠിച്ചു, പിന്നെ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ലേറ്റ് 70s എൻഡ് ആയപ്പോഴാണ് ഡേറ്റ ഫ്ലോ ഓറിയന്റഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നത്. ഡേറ്റ ഫ്ലോ മീൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് data flow techniques identifies various data as well as various functions in a system. Data functions ഏതൊക്കെ, how the data interact between various functions of your system, processing of your system. നിങ്ങളുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ എന്തൊക്കെയാണ്, ആ ഒരു അപ്രോച്ച്, ആ ഒരു ഡേറ്റ ഫ്ലോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈനാണ് ഡേറ്റ ഫ്ലോ ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയാം. ബാക്കി എല്ലാ അപ്രോച്ച്, ഇതുവരെ വരുന്ന എല്ലാ അപ്രോച്ചിനേക്കാളും ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു മോഡൽ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എനി സിസ്റ്റം, സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം മാത്രമല്ല, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഫേമിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഡേറ്റ ഫ്ലോ ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ. എല്ലായിടത്തും മേജർ പ്രോസസ്സിംഗും ഉണ്ട്, അവർ തമ്മിൽ ഡേറ്റ ഇന്ററാക്ഷനും ഉണ്ട്. ഹൗ ദ ഡേറ്റ ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് വേരിയസ് മോഡൽസ്, ദാറ്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, that design approaches is coming in the late 70s as data flow oriented design approaches. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കാർ അസംബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൗണ്ടിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുക. എഞ്ചിൻ ചെയ്യണം, ഡോർ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം, വീൽസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ പ്രോസസ്സാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു കാറ് ലാസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ഈ റൗണ്ടിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അതിന് ചുറ്റും കുറെ ആരോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ ആരോസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡേറ്റ ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് വേരിയസ് ഫങ്ഷൻസ്. ഈ ഡേറ്റാബേസിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ, ആ ഡേറ്റാബേസ് ആണ് സ്റ്റോർ ആയിട്ട് കാണിച്ചത്. ഓരോ സ്റ്റോറും ഓരോ ഡേറ്റാബേസസ് ആണ്. സോ ദർ ആർ നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾസ്, നമ്പർ ഓഫ് റെപ്രസെന്റഡ് ഡേറ്റ ഫ്ലോ. ഒരു ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊജക്ട് ആണെങ്കിലും അല്ലാത്ത ഏത് പ്രൊജക്ട് ആണെങ്കിലും how they interact with the various functions and processing of the എന്ന് എംഫസിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസൈനിന്റെ പേരാണ് ഡേറ്റ ഫ്ലോ ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ. അത് വന്നത് ലേറ്റ് 70s. അങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ ഫ്ലോ വരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് 80s ആയപ്പോഴാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ നമ്മുടെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഊപ്സ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലോട്ട്. ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് അറിയാം, ഊപ്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ജാവ പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് 3rd സെമസ്റ്ററിലും 4th സെമസ്റ്ററിലൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്നതാണ്. അപ്രോച്ചസിലോട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫേം 80s ആയപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത അഡോബ് അപ്രോച്ചിൽ നിന്ന് പിന്നെ അങ്ങനെ മാറി ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കണ്ട എല്ലാ അപ്രോച്ചസിൽ നിന്നും മാറി ഒരു മോഡേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്രോച്ച്, ഓറിയന്റഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചസിലോട്ട് വന്നത് 80s ആയപ്പോഴാണ്. സോ ഇവിടെ നാച്ചുറൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവും, നാച്ചുറൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാവും, എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഒബ്ജക്ട്സിനെ അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും. കോമ്പോസിഷൻ ആവാം, ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആവാം, റെഫറൻസ് ആവാം. ഈ അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സും ഒബ്ജക്ട്സിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്സിന്റെ പല ക്ലാസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, പല ഒബ്ജക്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. പ്രോബ്ലംസിലെ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊജക്റ്റിലെ പ്രോബ്ലംസിന് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, റിലേഷൻഷിപ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതെല്ലാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ കൺസെപ്റ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 80s. അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ. അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്, സിമ്പിൾ ആണ്, വീണ്ടും കോഡ് തന്നെ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പല ക്ലാസ്സസ് നമുക്ക് വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടൈം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടൈമും കോസ്റ്റും എല്ലാം ടൈം എല്ലാം കുറച്ചുകൂടി ബാക്കി മോർ റോബസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈസി മെയിൻറ്റനബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഡ് എഴുതാൻ ഏറ്റവും നല്ല അപ്രോച്ചസ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയാം. So you can see, as you can see, this is the software engineering design techniques we are discussed so far. Initially it started from 50s as ad hoc. നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാം, ad hoc approach ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. That programming style is known as exploratory programming style. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടീമല്ല, ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ സ്റ്റൈലിൽ കോമൺ റൂൾ ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാതെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെത്തഡോളജിക്ക് ad hoc പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയാം. ബേസ്ഡ് 60s കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് ടെക്നിക്സ് വന്നത്. എങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാംസിന്റെ സൈസ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് അതിനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ
മൊഡ്യൂൾസ് ഐട്രേഷൻ ആണോ എങ്ങനെയാണോ പല കൺട്രോൾ കൺസ്ട്രക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് 60s ആയപ്പോൾ 60s അവസാനമാണ് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ ബേസ്ഡ് വന്നത്. കൺട്രോൾ ഫ്ലോ മൊഡ്യൂൾസും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ എന്ത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും സ്പേസ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും പ്രോഗ്രാം മൊഡ്യൂൾസിനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ എന്നുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റ്സ് വന്നത് ലേറ്റ് 60s പിന്നെയാണ് ഡേറ്റ ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് ആയത്. 70s ആയപ്പോഴാണ് ഡേറ്റ ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് വന്നത്. ഡേറ്റ ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് മീൻസ് that is we are identifying the various functions of your project. പല പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കണ്ടു ഫ്ലോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ആ ഡിസൈൻ വന്നത് 70s. ലാസ്റ്റ് 80s 90s ആയപ്പോഴാണ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്രോച്ചസ് വന്നത്. So these are the important evolution or emergence of software engineering principles from the ad hoc approach to the object oriented programming approach. ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ, എവല്യൂഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് നീഡ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നത്, വാട്ട് ഈസ് ദ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫ്രം ദ ad hoc approach to the object oriented programming approach. Okay sir? hello sir. ഹലോ sir ഇപ്പൊ ഒരു 75% ആയി. ഇനിയിപ്പോ കുട്ടികളോടൊന്ന് ചോദിച്ചു. നമുക്ക് 9:50 അധികം സമയം കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന സംശയങ്ങളായിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഹലോ, സംശയങ്ങളായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അവർക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഓഡിയോ പ്രശ്നം, നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം ഒക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. അവര് പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംശയങ്ങളൊന്നും അവരുടെ ഭാഗത്തൊന്നും കാണുന്നില്ല. റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നം പറയുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ കേട്ടോ. ഹലോ, റേഞ്ച് പ്രശ്നം കുട്ടികൾ പറയുന്നുണ്ട്. സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആയി പോകുന്ന പ്രശ്നമാണ് കുട്ടികൾ പറയുന്നത്. മെയിനായിട്ട് സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്ന പ്രശ്നം പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. നമുക്ക് അധികം സമയം കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല. 9:50 കുട്ടികൾ. റോബിൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യോ? മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കേൾക്കാമല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറുടെ നോട്ടീസിൽ പെടുത്താം കേട്ടോ. അതാണ് നമ്മൾ എനിക്കും ക്ലൈമറ്റിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഉണ്ട്. അതായിരിക്കും തുടക്കത്തിൽ അവര് മലയാളത്തിലൊക്കെ പറയണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറെ കമന്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ പറയണം. അതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ടീച്ചർ കുറച്ച് അതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കമന്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ട് ഓഡിയോ ബ്രേക്ക് ആവുന്ന പ്രശ്നം, ഓഡിയോ വീഡിയോ എല്ലാം കൺട്രോളിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഡാറ്റ ഫ്ലോ ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ. ഡാറ്റ ഫ്ലോ ഓറിയന്റഡ് ഡിസൈൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഡാറ്റ ഫ്ലോ ഓറിയന്റഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 70s വന്നൊരു അപ്രോച്ചാണ്. 1970s ആയപ്പോൾ ഇവോൾവ് ചെയ്ത ഒരു അപ്രോച്ച്. ആ അപ്രോച്ചാണ് ഇപ്പൊ, അതാണ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തേക്കാം, ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡിലോട്ട് പോയേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പല പല സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളത്. ഫങ്ഷൻ പല ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. നിങ്ങളൊരു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഓരോ മൊഡ്യൂളും ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. തമ്മിലുള്ള ഡേറ്റാ പാസേജ് ഉണ്ടാവും അവർ തമ്മിൽ. ആ ഡേറ്റാസും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. ഡേറ്റാ ഫ്ലോ ഈ ഡേറ്റാസ് ഫങ്ഷൻസിന്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് മാത്രം ആവണമെന്നില്ല, ബാക്കി എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർ ജനറിക് പ്രൊജക്ട് ആണെങ്കിലും ഏത് പ്രൊജക്ട് ആണെങ്കിലും ആ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഉള്ളില് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അവർ ആ ഫ്ലോ മനസ്സിലാക്കുക. ആ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് പോവുക, ഒരു മൊഡ്യൂൾ അടുത്ത മൊഡ്യൂളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻസ് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു ത്രൂ ഡേറ്റാബേസ് എങ്ങനെ ഡേറ്റ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു ഡിസൈൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഡേറ്റാ ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് DFD പഠിക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫേസ് കാണാൻ പോകുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ്. ആ ലൈഫ് സൈക്കിളിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫേസ് ആണ് ഈ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുക. ഡിസൈനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് DFD എന്ന് പറയുക. നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ സമയത്ത് പഠിക്കുന്നതാണ്.
ഈ നീഡ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് ചുരുക്കി പറയാവുന്ന ഒരു സംശയം വന്നിട്ടുണ്ട്. നീഡ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് ചെറിയ വാക്കുകളിൽ പറയാമോ ഒരു സംശയം? നിങ്ങളൊരു നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആവാനും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ടൈംലി തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ടീം വെറുതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്താൽ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആവില്ല. ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നല്ല കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമായിട്ടുള്ള ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുക. ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ആണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് അവനവരുടേതായ രീതിയിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാം. വലിയ പ്രൊജക്ട് സൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എങ്ങനെ മോഡ്യൂൾസ് ആക്കി തിരിക്കണം, എങ്ങനെ അവർ തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രാച്ചിൽ വീട് പണിയുമ്പോൾ പ്ലാനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായോ അതേപോലെ നമ്മുടെ യൂസറിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ്, നമ്മൾ ആദ്യം യൂസറുമായിട്ടാണ് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ, നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻസിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചാണ്. ഈ ക്ലയൻസ് ആ ആവശ്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആക്കി മാറ്റുന്നു, സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിലൂടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ലൈഫ് സൈക്കിൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഡ്ഹോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഡ്ഹോക്ക് 1950s ഏറ്റവും ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തഡോളജി പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് അഡ്ഹോക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തഡോളജി ഓർ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തഡോളജി. ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഒരു 100 lines ഉള്ള കോഡ്, ഓരോരുത്തരും ഓരോ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനും ഓരോ പ്രോഗ്രാമേഴ്സിനും അവരുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് ആയിരിക്കും. അവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് റൂൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നു, യൂസർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചെറിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആ സ്റ്റൈലിന് പറയുന്ന പേരാണ് അഡ്ഹോക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈൽ. പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈൽ പേരാണ് അഡ്ഹോക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈൽ. അവര് പലരും കുട്ടികൾ സ്ലൈഡുകൾ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യം സ്ലൈഡ് ഷെയർ അവർക്ക് അത് അവൈലബിൾ ആക്കാനുള്ള നടപടി നമുക്ക് എടുക്കാം. നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാമല്ലോ. ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ സർ. ഇനി സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് ടെക്നിക്സിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തഡോളജിയാണ് സ്ട്രക്ചർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. സ്ട്രക്ചർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. പ്രോജക്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ്, വാരി വലിച്ച ആദ്യ അവസാനം വരെ ഒറ്റ അതെ. നമുക്കറിയാം ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്ട്രക്ചർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ള ഏകദേശം എല്ലാം തന്നെ ഡൗട്ടുകൾ ടീച്ചറുടെ ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തി പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ഈ സ്ലൈഡുകൾ കിട്ടുക, ഓഡിയോ പ്രശ്നമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അത് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ല. ബാക്കി സ്ലൈഡ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എക്സാമ്പിൾ വല്ലതും പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോ സിയില് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ സിയിൽ എഴുതുമ്പോ സിയിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ, അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു ചെയ്യാനുള്ള നമ്മൾ എഴുതാന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും സൈനിന്റെ 1+ സീരീസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ സീരീസ്, ഏത് സീരീസ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ സീരീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു ഡിവിഷൻ വരുന്നുണ്ട്, ഡിവൈഡ് വീണ്ടും ഫാക്ടോറിയൽസ് വരുന്നുണ്ട്, അഡീഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു വലിയൊരു സീരീസ് ആണ്. ആ സീരീസ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം അവസാനം വരെ നമ്മൾ മെയിനിൽ എഴുതാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ ഫാക്ടോറിയലൊക്കെ പല മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അവർ തമ്മിൽ ഡാറ്റ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. അതിനെയാണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുക. അതായത് പല മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് സീക്വൻഷ്യലി ഉള്ള പ്രോഗ്രാമിനെ പല ഐട്രേഷൻ വഴിയും, പല ഐട്രേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ ലൂപ്പിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ പല മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തമ്മിൽ ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന രീതിക്കാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലേ ടീച്ചർ. നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനോട് നമ്മൾ ഈ ഓഡിയോ ഇതിന്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കും. നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ സമയ പരിമിതിയുണ്ട്, അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇത് തീർക്കണം. അപ്പൊ ടീച്ചർ പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ. ഓക്കെ സർ. സോ നമ്മളിപ്പോ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ നീഡും കണ്ടു, അതിന്റെ എവല്യൂഷനും കണ്ടു, അഡ്ഹോക്ക് അപ്രോച്ച് തൊട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് വരെ എങ്ങനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ
ചെയ്യാന്ന് കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ നമ്മളിപ്പോ മോഡേൺ അപ്രോച്ചിൽ എത്തി നിൽക്കുക, പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്രോച്ചിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അതും നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി? ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുക യൂസ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡൽസ് ആണ്. അതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ എല്ലാ സിലബസ് ഫുൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡൽസ് ആണ്. ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡൽസ്, ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിന്റെ ലൈഫിൽ കാണാൻ പോകുന്ന സൈക്കിൾസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോഡൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഫേസസ്. ആ ഫേസസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ത്രൂ എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് സ്റ്റേജസ്. ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജിലൂടെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പോവുക? ഏറ്റവും ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. ഒരു റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സുമായിട്ട് സംസാരിക്കണം. അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ് ആവശ്യങ്ങളെ അനലൈസ് ചെയ്യുക, അതിനെ എഴുതി വെക്കുക. ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക, കോഡ് ചെയ്യുക, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, അവർക്ക് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ പല പല സ്റ്റേജസിലൂടെയാണ്. അത് നിങ്ങൾ അടുത്ത സെഷനിൽ, സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ അടുത്ത സെഷനിൽ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ആ ഒരു മെത്തേഡ് വന്നതാണ് മോഡേൺ അപ്രോച്ചും മോഡേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്രോച്ചും എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി പ്രോഗ്രാമിംഗും വലിയ ഡിഫറൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡൽസ്. That is life cycle means the software, that is a cycle the software going through during its life. Ifil adu kadanu povuna chela phases, edakke ഫേസസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. റിക്വയർമെന്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ എഴുതി വെക്കുന്നു, അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു, കോഡ് ചെയ്യുന്നു, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവസാനം യൂസർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഈ ഫേസസിലൂടെയൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും ഡിഫറൻസ്. സോ മോഡേൺ അപ്രോച്ചസിൽ ഈ ഓരോ ഫേസിനും എറേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുകയായിരുന്നു. മോഡേൺ അപ്രോച്ചസിൽ പണ്ട് എറേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, പണ്ടൊക്കെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എറർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ്, കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ്. എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോ ഓരോ ഫേസും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട്, ഓരോ ഫേസും സെപ്പറേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഓരോ ഫേസിലും എറേഴ്സിനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യും. അതാണ് മോഡേൺ അപ്രോച്ചിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. സോ ഇൻ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി സ്റ്റൈൽ എറേഴ്സ് ആർ ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഓൺലി ഡ്യൂറിങ് ടെസ്റ്റിംഗ്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന്, ഇപ്പോ എറേഴ്സിനെ അല്ല ഓരോ ഫേസിലും ഫോക്കസ് ഈസ് എറേഴ്സ് ആർ found in each phase of the software development phase. നേരത്തെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് കോഡിംഗ് എന്നാണ്, പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു, ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായ രീതിയിൽ കോഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമായിരുന്നു. അതിനൊരു അനാലിസിസോ ഡിസൈനോ ഒന്നും മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കോഡിംഗ് മൊത്തമായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്മെന്റ്. പക്ഷേ നൗ കോഡിംഗ് ഈസ് ഓൺലി എ പാർട്ട് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് കോഡിംഗ്. അതിന് മുന്നേ കുറെ പണികൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ട സ്റ്റേജസ് എല്ലാം റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ്, ഡിസൈൻ, ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കുറെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കോഡിംഗ് വരിക. കോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ്. അങ്ങനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് മോഡേൺ സ്റ്റൈൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫേസ് ആണ് റിക്വയർമെന്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്. അതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ വേരിയസ് ഫേസസിനെ കുറിച്ചാണ് സെക്കൻഡ്. അറിയാതെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആവശ്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റ് രീതിയിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ക്ലയൻസിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പറയുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന്, ആ ഫേസിന്, ഇനീഷ്യൽ ഫേസിന് പറയുന്ന പേരാണ് റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഫേസസ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പഴയ ഫേസസും പുതിയ ഫേസും. അതേപോലെ ഇപ്പോ മോഡേൺ അപ്രോച്ചസിൽ ഓരോ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓൾ ദ സ്റ്റേജസ് പീരിയോഡിക് റിവ്യൂസ് ആർ ക്യാരിഡ്. പീരിയോഡിക് റിവ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. റിവ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? റിവ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മളെ പ്രൊജക്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോഴല്ല നിങ്ങളെ റിവ്യൂ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനാലിസിസ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി 5th സെമസ്റ്ററിലും 6th സെമസ്റ്ററിലും പ്രൊജക്ട് ആൻഡ് സെമിനാർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. മെയിൻ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ മെയിൻ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിക്കണം, അബ്സ്ട്രാക്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, പിന്നെ അതിന്റെ SRS നിങ്ങളുടെ അതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് അനലൈസ് ചെയ്യണം, അതിന്റെ പ്രപ്പോസൽ തരണം നമുക്ക്, അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, എന്നിട്ടാണ് കോഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ടാണ് ലാസ്റ്റാണ് പ്രൊജക്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക, ഡെമോ കാണിക്കുക. അപ്പൊ ഫൈനൽ ഡെമോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിവ്യൂ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് പ്രപ്പോസൽ തരുന്നത് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് പ്രൊജക്ടിന്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വരെ എല്ലാത്തിലും പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂസ് നടത്തണം. ഇത് എവിടെ നടക്കും? മോഡേൺ അപ്രോച്ചസിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് നിങ്ങളൊരു ഫേമിലും നടക്കും.
So what are the various stages during all the stages of software lifecycle? Periodic reviews, systematic approach, modern approach, modern രീതിയിൽ software develop ചെയ്യുമ്പോൾ visibility of code. ബെറ്റർ വിസിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, അതിൽ ബെറ്റർ വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. ബെറ്റർ വിസിബിൾ മീൻസ് ഓരോ ഫേസ് കഴിഞ്ഞും അടുത്ത ഫേസിലോട്ട് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇനി ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ കൊടുക്കുക. സെക്കൻഡ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ടാണ് തേർഡ് ഫേസിലോട്ട് കൊടുക്കുക. ഓരോ ഡിസൈൻകാർക്കും അനാലിസിസുകാർക്കും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നവർക്കും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും അതിന് മുമ്പത്തെ ഫേസിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അവരെ ഓരോ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചെയ്യാനുണ്ടാവും. ആ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആണ് ഓരോ ഫേസിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയാ. സോ ദർ ഷുഡ് ബി എ ബെറ്റർ വിസിബിലിറ്റി ഓഫ് different stages in the modern programming development practices. Okay, sir. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി സെഷൻ എന്ന് പറയുക. മോഡേൺ അപ്രോച്ച് കണ്ടു, നമ്മൾ അഡ്ഹോക് അപ്രോച്ച് കണ്ടു, അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടു. നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുക. അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുക ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ്. നമ്മൾ റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ്, ഡിസൈൻ, കോഡിംഗ്, ടെസ്റ്റിംഗ്, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ പോകുന്ന സ്റ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ആ സ്റ്റേജസിൽ മോഡൽസ് ഉണ്ട്, ആ സ്റ്റേജസിനെ ആ സ്റ്റേജസിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. കുറെ മോഡൽസ് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എമർജൻസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, നീഡ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ട പോർഷൻസ് കൂടാതെ അടുത്തതായിട്ട് അടുത്ത സെഷനിൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ വരുന്ന സെഷനിൽ വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേജസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറെ മോഡൽസ്, ആ മോഡൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്, ആ മോഡൽസിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സ്ലൈഡ്സിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡൽസിന്റെ ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രം, ക്ലാസിക്കൽ വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ, ഐട്രേറ്റീവ് വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ, പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മോഡൽ, സ്പൈറൽ മോഡൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു 5 മോഡൽസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ പല രീതിയിൽ പല മോഡൽസ് ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി ഇതിൽ ഏത് മോഡൽസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഏറ്റവും മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡലാണ് അജൈൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡൽ. അപ്പൊ അജൈലാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോമിലും ക്ലാസിക്കൽ വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് പഴയ ക്ലാസിക്കൽ വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ തൊട്ട് അജൈൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് വരെ എല്ലാ മോഡൽസും പഠിക്കണം. ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ ആയിരിക്കും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫേമിൽ ഉണ്ടാവുക. ഈ മോഡൽ വഴി സോഫ്റ്റ്വെയർ കടന്നു പോവുക. അനാലിസിസ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് വരെ, ടെസ്റ്റിംഗ് തൊട്ട് മെയിൻ്റനൻസ് വരെ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർ കടന്നു പോവുക. ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽസ് അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ നല്ല സക്സസ് ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് സക്സസ് ആവുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ സമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു. What is engineering? Software engineering is the systematic collection of a number of software programming experiences together with the innovations made by the researchers. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ researchers made ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് കളക്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസിപ്ലിനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസിപ്ലിൻ കളക്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ദാറ്റ്സ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട്. സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ പിന്നെ അതിന്റെ നീഡ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കണ്ടു, എമർജൻസ് കണ്ടു, പിന്നെയാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നിങ്ങൾ വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡൽസ്, നമ്മളിപ്പോ പേര് പറഞ്ഞു, കുറച്ച് മോഡൽസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു, അത് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കാണും. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോം ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത എന്താണ്, എന്തൊക്കെയാണ്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഈ നമ്മളിപ്പോ കണ്ട സ്ലൈഡിന്റെ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയാ റജീബ് മാൾ ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. സർ, അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സംശയം വന്നിട്ടുള്ളത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രൈസിസ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു കുട്ടി യോജിക്കുന്നു. മീൻസ് ഓക്കെ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ക്രൈസിസ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫേമിൽ അവര്
മെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്. സോ ഇപ്പൊ അതിന്റെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ കണ്ടു. സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൈംലി ഇപ്പൊ അവർക്ക് 6 മാസം കൊടുക്കേണ്ട പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടാവും, 1 വർഷം കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ട പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സ് ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫേമിൽ കുറെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് മാൻ പവർ ഉണ്ടാവും, സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ബാക്കി ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാർട്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. എല്ലാം ഒപ്റ്റിമമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടൈംലി മാനറിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ? പക്ഷെ പല പ്രൊജക്റ്റും പറ്റാറില്ല. ചിലപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചിലപ്പോൾ ടൈം എക്സ്പെൻസീവ്, ചിലപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പൈസ കൂടി പോകും, എക്സ്പെൻസീവ് ആയി പോകും. ഡെലിവറി ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് 6 മാസം കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വർഷമായി പോകും. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ടൈം നീണ്ടു പോവാറുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അവർ മെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് പറയുന്ന ഓവറോൾ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രൈസിസ്. അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡൽസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യാൻ പോവാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുക. ആ ക്രൈസിസ് ബാക്കി ഡൗട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ടീച്ചറിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം. നമുക്ക് അതിന് ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ടീച്ചർ ചെയ്യണോ? ഹലോ സർ, കഴിഞ്ഞു. സമ്മറി ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് റജീബ് മാളിന്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. റജീബ് മാളിന്റെ ടെക്സ്റ്റിൽ നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റഡി ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്മാൻ വേറെ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ കുറെ റെഫറൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാത്തിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു എഡിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളും ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡൽസും സ്കിൽസ് എല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹലോ സർ പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മൊത്തം എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും സിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഞാൻ ഇത്ര നേരം വളരെ